গুড ইভিনিং সবাইকে। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? সবাই শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। ওকে। জি গুড স্যার, ইভিনিং কথা স্যার। শোনা যাচ্ছে। গুড ইভিনিং স্যার, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, তো আমাদের চলছে হচ্ছে অ্যাবসালম অ্যান্ড অ্যাসিটোফেল, এটা আমরা পড়ছি। তো আমরা কতদূর পড়েছিলাম বলো তো? স্যার 56 লাইন। আচ্ছা, শুরুটা কি লাইনটার বলো? শুরুর লাইনটা বলো তো। And thought that all but savages ourselves. ওকে, স্লেভস। Okay, we have actually started the poem. This is actually poem, and we have already known that it is a political allegory, and in the guise of David and Absalom, we are going to represent Charles the Second and the Duke of who? Monmouth. Monmouth. Okay. We have learned about the characteristics or features of Absalom. Even we have known about the feature or characteristics of Jews, who were very headstrong and moody, rich. It is said that no king and no god could please or govern them. In this way, they have been represented. Even it is said that they actually thought themselves to be the superior kind of people or person or man, and all others are just like slaves. Okay, actually, we need to know more about the story of the kings before David became the king of Shion or Jews. Okay. দেখো, এখানে একটা আমরা নাম পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে শৌল, SAUL। শৌল, যিনি ছিলেন হচ্ছে জুইস মোনার্ক অফ এনশিয়েন্ট ইসরায়েল and the first king of the United Kingdom of Israel. So he is supposed to be the first king. Okay, he is supposed to be the first king of United Kingdom of Israel according to the Hebrew Bible and Old Testament. Okay, Old Testament, and if we go through the Bible, we'll know that Shaul became the king of Israel and he was the monarch. So when he actually you can see that children of Shaul was Jonathan, Michael, Ishbosheth, দেখো Ishbosheth, Merov, কি আছে তো, হচ্ছে Mephibosheth and Malchishua, হ্যাঁ দেখো Malchishua, these are the children of Shaul. So this name, remember this, Ishbosheth. Okay, Ishbosheth, who is he? Who is Ishbosheth? Son of Saul. Son of Shaul. Okay, so it is said that actually Shaul was the first king of Israel. So when Shaul was dead,
they who made foolish Ishbosheth the crown for go. So after the death of Shaul, who was made to be the king of Israel? Ishbosheth, huh? And Ishbosheth was the son of Shaul. So without a blow means there was no conflict, there was no any tension, rather directly the Jewish people or the people of the then Israel made Shaul's son Ishbosheth as the king. Okay, but what was the characteristics of Ishbosheth? What was the characteristics of Ishbosheth? Foolish. He was foolish and not have the quality of ruling a country. Again, we need to think that the next line is said, who banished David did from Hebrew bring. Okay, so who banished David did from Hebrew bring. What is the meaning of it? So who brought banished David? Banished David. Who means, who is referring to the Jews. Okay, so the Jewish people brought David, who had been banished before from Hebron, and was made, and with a general shout proclaimed him king. So actually what is it is referring to? That after the death of Shaul, his son Ishbosheth was made the king, but the Jewish people did not like Ishbosheth because he was foolish. So Israeli people brought David, banished David from Hebron, and with a general shout, that is with one word, actually all of the people together proclaimed him king. Who is the him? এখানে ক্রমওয়েলকে বোঝাচ্ছে স্যার। Sir, David. হ্যাঁ, ক্রমওয়েলের কথা বাদ দাও, আপাতত স্টোরির কথা আসো। ডেভিড। ডেভিড স্যার। Yeah, David. So actually banished David is referring to Charles the Second. মানবাউত। না, চার্লস দ্য সেকেন্ড। ডেভিড তো চার্লস দ্য সেকেন্ড, কারণ ব্যানিশ করা হয়েছিল কাকে? সে কে পালিয়ে গিয়েছিল চার্লস দ্য ফার্স্টের পর? চার্লস দ্য ফার্স্টকে যখন Charles বেজে the করা হলো, চার্লস দ্য সেকেন্ড পালিয়ে গেল। স্যার। That is referring to the banished David. Okay, Hebron here referring to the France. হেব্রন থেকে তাকে ডেকে আনা হলো। কারণ দেখা যাচ্ছে শৌলের, দেখো শৌল বলতে আমরা বুঝবো হচ্ছে কাকে বলো তো? শৌল বলতে কাকে বলবো? না না না, কমনওয়েলথে দুইজন ছিল, দুইজন কমনওয়েলথে, অলিভার ক্রমওয়েল এন্ড রিচার্ড ক্রমওয়েল, তাই তো? রিচার্ড ক্রমওয়েল আর অলিভার ক্রমওয়েল ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান। রিচার্ড এন্ড অলিভার কমনওয়েলথ পিরিয়ডে কে আগে প্রথমে কে ছিল? অলিভার স্যার। Oliver. কমনওয়েলথ পিরিয়ড তখন তো তারা রাজা ছিল না। ও আবার কোথায় আসলে কমনওয়েলথ পিরিয়ড, আবার ফিলিপাইন চলে আসছে। পিরিয়ড ইন ইংলিশ লিটারেচার, কমনওয়েলথ চলে যাচ্ছে। স্যার রিচার্ড কমাল হচ্ছে পরে 1658 থেকে 1660 সাল পর্যন্ত 2 বছর রাজত্ব করেছিল। তাহলে কি হবে পরবর্তীতে কে তার আগে কে আসলো? স্যার আগে অলিভার ছিল, পরে রিচার্ড আসছে আমার ভাই, তারপরে তো স্যার জেমস। ওটা কি ভাই, এদের সম্পর্ক কি ছিল রিচার্ড ক্রমওয়েল আর অলিভার ক্রমওয়েল? মেবি ব্রাদার্স। বাবা ছেলে।
দেখো এই যে রিচার্ড ক্রমওয়েল, the son of the first Lord Protector Oliver Cromwell, তাহলে ছেলে তাই তো বাবার সম্পর্ক। Oliver was the first Lord Protector because there was no king. They were named as Lord Protector. So Oliver Cromwell was the first. And Richard Cromwell. So here Oliver Cromwell is the soul. And Richard Cromwell is the Ishbosheth. Ishbosheth, but he was foolish. He was foolish. So who is supposed to be the foolish? Richard Cromwell. Richard Cromwell. He didn't do anything for continuing his ruling. So the people of England, that is the people of Israel, the Jewish people, actually outwardly we are going through the story of Israel, but inwardly we will understand the people of England and the historical event of English. Okay, so who banished David did from Hebron bring. So the people of England brought Charles II, that is David, from Hebron, that is from France, and with a general shout proclaimed him king. Those very Jewish who at their very best their humor more than loyalty expressed, now wonder why so long they had obeyed an idle monarch which their hands had made. Okay, so after bringing David, after bringing David from Hebron and making him king, they could understand, who at their very best their humor more than loyalty expressed, now wondered why they actually think so long they had obeyed an idle monarch. Who is the idle monarch? Which their hands had made. Shaul and Ishbosheth. Okay, they were the idle monarch because they made them monarch, but now they understood that they need to be under the rule of which or one who could give them freedom and who could lead them with humor. Okay, thought they might ruin him, they could create. Thought they might ruin him, they could create. So they think that as they had created him, they could ruin him, that is they could also remove him or melt him to that golden calf or state. Actually this is referring to another incident for the Israeli people, and we know that in Jews, in Christianity, and also in Islam, there, especially in the holy books, holy scriptures, there are some incidents where or there have been mentioned that Israeli people sometime and very often turn from God and turn into their idolatry. Idolatry means, what is idolatry? মূর্তি পূজা মূর্তি পূজা, তাই তো? They often made golden calf or any other image before them. They would create them with gold or any kind of spacious metal, and after making the idol they would worship. So actually they thought that as they would made their own choice in making their king, so they would be able to lead their king according to their own wishes. মানে তারা মনে করছে যেমন ভাবে তারা নিজেদের মতো নিজেরা রাজা তৈরি করবে সেভাবে তারা চালাতে শুরু করবে। But these were random bolts, no firm design, no interest made the factious crowd to join. The sober part of Israel, free from stain, well knew the value of peaceful reign. So actually these are the things they would do
under the leadership of Ishbosheth. But when they made David their king, they actually could understand that they have been a part of the sober part of Israel. So before the kingship of David, or before making David as their king, they would actually worship idolatry. Okay, and but after making David as their king, they made them free from stains. Stains means sinful activities. They did actually keep themselves aloof from sinful activities. Rather, they knew the value of a peaceful reign. Peaceful reign means the reign which actually made peace remain in the country. That is, under the rule of King David, the country or the country people enjoyed peacefulness. And looking backward with a wise afraid, saw seams of horns dishonest to the sight. So when they look backward, what they could understand, that under the leadership or under the rule of Commonwealth or under the rule of Shaul and Ishbosheth, they actually did nothing but dishonest activities. So they saw seams of horns dishonest to the sight, in contemplation of those whose ugly scares. So they could understand that their ruling, their activities were very ugly, and they were like the scares, they are the stains. They want to erase them now. এখন সেগুলোকে তারা মুছে ফেলতে চায়, যে ডেভিডের অধীনে তারা একটা শান্তিপূর্ণ সমাজ পরিচালনা করতে যাচ্ছে, দেশ পরিচালনা করতে যাচ্ছে। অর্থাৎ তার আগে তারা যে সকল কাজগুলো করেছে সেগুলোকে কি করতে চায়, মুছে ফেলতে চায়। যে একটা আগলি স্কেয়ার আছে, দাগ হয়ে আছে, একটা কালিমা হয়ে আছে তাদের জীবনে। They cursed the memory of civil wars. So there were civil wars before David became the king. So they cursed. হয়তো তাদের রাজ্য যে শান্তিহীন ছিল না, শান্তিপূর্ণ ছিল না, বরং সিভিল ওয়ারে পূর্ণ ছিল। অতএব তাদের সেই মেমোরিগুলোকে তারা কার্স করতো, যে হাউ দে অ্যাকচুয়ালি ইনভলভড ইন সিভিল ওয়ার্স, অ্যান্ড দিস কাইন্ডস অফ ওয়ার অ্যাকচুয়ালি মেড দেয়ার লাইভস unpeaceful. Okay, so the moderate sort of man thus qualified, inclined the balance to the better side. So they became the moderate sort of man. They were not extreme, or they were not very much helpless or powerless. Rather, they were moderate, and thus qualified. They became qualified to lead a balanced life. Okay, balanced country under the rule of King David. Actually, we need to know that King David was not the son of a king. Okay, rather, what type of activity or what profession David actually belonged to? Do you know? King David was actually, what did he do? কিং ডেভিড কি করতো বলো তো, জানা আছে? যারা ইসলাম ধর্মের আছো বা বিশেষ করে যারা এই বাইবেল কোরআন সম্পর্কে জ্ঞান আছে, তারা কি জানো? স্যার ব্ল্যাক স্মিথ ছিল না স্যার? তোমাদের ধর্মে ব্ল্যাক স্মিথ আছে, আমাদের ধর্মে তো ওটা ব্ল্যাক স্মিথ ছিলেন না, উনি ছিলেন হচ্ছে শেফার্ড। দেখো, তিনি কিন্তু ছিলেন হচ্ছে একজন মেইনলি হচ্ছে শেফার্ড। পরবর্তীতে তিনি কিন্তু এছাড়াও তিনি একজন ভালো মিউজিশিয়ান ছিলেন। তিনি বীণা বাজিয়ে গান করতে পারতেন, এবং তার বীণার সুরে গানে নাকি পশুরা পর্যন্ত বিমোহিত হয়ে যেত, জানো তো নাকি? হ্যাঁ স্যার। তো কিং ডেভিড, এমনও বলা হয়েছে যে when he tended his sheep, if any lion or any tiger attacked them or any bear attacked them, he would kill them
উইদাউট এনি আর্মস, হ্যাঁ, হাত দিয়েই পুরো ভাল্লুক সিংহকে সে মেরে ফেলতো, হ্যাঁ। কিলিং লায়ন অ্যান্ড বেয়ার বলা হয়েছে কি, এই দেখো সিংহের সাথে সে যুদ্ধ করছে, হ্যাঁ, ভাল্লুকের সাথে সে যুদ্ধ করেছে, কারণ দিস বেয়ার অ্যান্ড লায়ন অ্যাটাকড হিজ শিপস, এই যে শিপস। সো actually he was a very loved person by the god, huh? Loved person, okay, and he had a good faith in god. So every time whenever David prayed to god, god helped him directly, it is said that. And you may know there was a fight between King David, তখন তিনি কিং হননি, and the গলিয়াত বীর বলা হয়। স্যার উনি হলেন আমাদের দাউদ নবী, তাই না স্যার? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এই যে দেখো এই হচ্ছে ডেভিড, ওকে, and these larger man, হ্যাঁ, দেখো কত লম্বা, সেই ইয়ার মতো গালিভার স্টাবেলসের মতো, হ্যাঁ, প্রায় 15-20 ফুট লম্বা একজন গলিয়াত বীর। তার ভয়ে সবাই, মানে ইসরায়েলরা পুরো কি বলবো ভীত সন্ত্রস্ত। they didn't have the courage to go against the Philistine or to kill the Goliath. কিন্তু আসলে কিং ডেভিড কিন্তু প্রথম থেকে রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন শেফার্ড, সেটা আগে বলেছি। তো ওই দিন তার ভাইয়েরা কি করছিল, যুদ্ধে গেছিল, তার সে গিয়েছিল তার ভাইদের খাবার দিতে, বুঝতে পারছো, তার ভাইদের খাবার দিতে গেছে, গিয়ে দেখে বিশাল দেহি একটা লোক মানে ইসরায়েলদের সামনে এসে বক্তৃতা দিচ্ছে বা হচ্ছে তাদেরকে বলছে যে আমার সাথে যুদ্ধ করার সাহস আছে কার, আসো দেখি। কিন্তু কেউ যেতে সাহস করে না। তখন কি ডেভিড তার ভাইদের খাবার দিতে গিয়ে দেখলো যে এই লোক এইভাবে আমাদেরকে কি করছে, পরাজিত করে রেখেছে। তখন সে তার ভাইদের বলল যে আমি যুদ্ধ করব। সে বলল কি যে আমি যুদ্ধ করব। তার ভাইরা কি রাজি হয় যে তোমার মতো একটা পুচকে ছেলে এই বিশাল দেহি এক, হ্যাঁ, সোলজারের সাথে যুদ্ধ করতে যাবে, জায়ান্ট, দেখো ফিলিস্তিনি জায়ান্ট, হ্যাঁ, হেভিলি আর্মড ফিলিস্তিনি জায়ান্ট। সে হচ্ছে সেই সময় কিন্তু শোল কিন্তু মারা যায়নি, তাই না, দেখো শোল কিন্তু ছিল। তাই সেই সময় যুদ্ধ চলছে, কিং ডেভিড তখন এসে বলতেছে আমি যুদ্ধ করব। সে তো মোটামুটি তার ভাইদেরকে ব্যাপক পরিমাণে বিরক্ত করে ছাড়ছে যে আমি মারবো, আমি হত্যা করবো কে। শেষ পর্যন্ত তার ভাইরা পরাজিত হয় তার কাছে এবং তাকে নিয়ে যায় তৎকালীন সে রাজা শৌলের কাছে, হ্যাঁ। তখন শৌল তাকে বলে, মানে তাকে শৌলও রাজি হয় না যে সে কি পারবে। যাও, পরবর্তীতে অনেক অনুনয় বিনয় করে যখন ডেভিড বোঝাতে পারলো শৌলকে, শৌল মোটামুটি তাকে বললো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যাও। দেখো তাকে কিন্তু যুদ্ধের পোশাক পরানো হয়েছিল, এই দেখো আমরা যদি একটু কিং ডেভিডকে দেখি, কিং ডেভিড ইন ওয়ার ড্রেস, স্যার আমরা জানি যে উনি পেশায় হলো উনি পশু চড়াতেন, কৃষি কাজ করতেন, আবার আচ্ছা ওই কর্মকার এই কাজও করতেন, উনি হচ্ছে বোম নির্মাণ করতেন লোহা দিয়ে। হতে পারে, দেখাচ্ছে তোমাদের ওইখানে ওই ভার্সন চলে গেছে, আমাদের এখানে এই ভার্সন, ঠিক আছে। তো যেহেতু এটা ক্রিশ্চিয়ান ভার্সনের সাথে স্টোরিটা রিলেটেড, আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, সেটা দেখে বুঝতে পারবা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো সে যা হোক শেফার্ড হিসাবে সবসময় একটা স্লিং রাখতো। স্লিং বুঝো তো, স্লিং স্যার লাঠি রাখতো না, লাঠি তো থাকতো, শেফার্ড হিসাবে একটা লাঠি থাকতো, কিন্তু স্লিং হচ্ছে চামড়া দিয়ে তৈরি বা দড়ি দিয়ে তৈরি
এক ধরনের এই যে গুলতির মতো এইরকম আর কি বিষয়টা, বুঝতে পারছো? বিশেষ করে আমরা ছোটবেলায় খুব খেলতাম। এইখানে একটা পাথর রেখে, স্যার। হ্যাঁ, পাথর দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছেড়ে দেওয়া হতো, পাথরটা গিয়ে কোথাও লাগতো, এটাকে স্লিং বলা হয়, এই যে দড়ি দিয়ে এরকম তৈরি করা হতো। হ্যাঁ, এটা আলাদা। এই যে এই জিনিসটা, এইখানে একটা জিনিস থাকে যেখানে পাথর রাখা হতো, ঠিক আছে? তো এইখানে দেখো এই যে স্লিং, এই যে স্লিংটা ঘুরিয়ে সে গলিয়াত বীরের ঠিক একদম কপাল সোজা মারবে, এই কপালে গিয়ে লাগবে, এই যে পাথরটা গিয়ে লাগবে এই কপালে। তখন কি হয়, রাজা মারা যায়, ওই গলিয়াত বীর মারা যায় এবং সবাই তো অবাক হয়ে যায়। হ্যাঁ, তখন কি করে, সে গলিয়াত বীরের মাথা কেটে, এই যে দেখো মাথাটা কাটতেছে, হ্যাঁ, মাথাটা কেটে সে রাজাকে নিয়ে গিয়ে দেখায় প্রমাণ হিসাবে যে দেখেন এই হচ্ছে আমি রাজাকে হত্যা করেছি। তারপর থেকেই কিন্তু ইসরায়েলি পিপল হ্যাড আ গুড ফেইথ অন কিং ডেভিড, মানে অন ডেভিড, অ্যান্ড লেটার অন আফটার দ্য ডেথ অফ শাউল হি ওয়াজ মেড কিং। বুঝতে পারছো কেন তাকে কিং বানানো হয়েছে? তার পিছনে কিন্তু গল্প আছে, এই গল্পটা, সেটা এখানে দেওয়া হয়নি। তো যাই হোক, তাই বলছে যে ডেভিড mildness managed it so well, so very mildly King David ruled his country. তিনি কিন্তু খুব ভালোভাবে চালাচ্ছিলেন। The bad found no occasion to reveal, এবং এমন কোন খারাপ মানুষ ছিল না যে তার বিরুদ্ধে রিভিল করবে, হ্যাঁ, তার শাসনের বিরুদ্ধে কি করবে? রিভিল মানে কি? বিদ্রোহ করা, তাই না? There was no one who could go against him or against his rule. কিন্তু এখানে কি বলা হচ্ছে, but when to sin our biased nature leans, the careful David is still at hand with means, and promptly pins for ill desires, the good old cause revived, and plot requires. Plots, true and false, are necessary things to raise up commonwealths and ruin kings. হ্যাঁ, দেখো তাহলে ডেভিডকে রাজা করা হলো, আর চার্লস দ্য সেকেন্ডকে রাজা করা হলো, কিন্তু পিম্প মানে বুঝো? পিম্প মানে কি বোঝায়? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ পিম্প? দেখো, a pimp is someone who gets clients for prostitutes and takes a large part of the money the prostitute earn. So actually it refers to that King David involves himself in some immoral activity, somewhat immoral activity, so he had to mourn for afterward. So the careful David is still at hand with means, because when to sin our biased nature leans. So leans মানে কি বলো তো? leans মানে when to sin our biased nature leans. lean মানে কি? lean means কোন দিকে টেন্ড করা, কোন দিকে হেলান হওয়া। মানে কি? lean মানে হেলান হওয়া, কিন্তু এখন হেলান হওয়ার কথা বোঝাচ্ছে না, কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা। Actually we the human being, if we given the power, in which activity we actually use our power, good or bad, in which cases we actually tend to use our power, কোন ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার করি পাওয়ার? আমরা কিন্তু সবসময় খারাপ কাজ বা পাপ কাজে আমরা কিন্তু আমাদের ক্ষমতা কাজে লাগাই। হ্যাঁ, তাই বলছে when to sin our biased nature leans to, মানে our biased nature leans to sin, মানে সবসময় আমাদের ক্ষমতা আসলে বা আমরা একটু ওপেন বা ফ্রিডম পাইলেই আমরা মেইনলি আমাদের ক্ষমতাকে কাজে লাগাই হচ্ছে পাপ কাজে, তাই তো, সিনফুল অ্যাক্টিভিটিতে। তো এখানেও সেরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। আমরা দেখব একটা ঘটনা ঘটেছিল যে কিং ডেভিড when he was king, he fallen in love with a woman, beautiful woman, who was the wife of a soldier in his own আর্মি। তার নিজস্ব আর্মিতে এক সোলজার ছিল, তার ওয়াইফ ছিল খুবই সুন্দরী। কিং ডেভিড saw and fell in love with that woman. So King David sent the soldier as a leader in a battle where he was supposed to be killed. মানে তার সে সোলজারকে এমন একটা যুদ্ধে পাঠালো এবং মানে তার ষড়যন্ত্রে
শেষ পর্যন্ত ওই সোলজারকে হত্যা করা হয় অ্যান্ড কিং ডেভিড ওই লেডিকে বিয়ে করে। সো গড বিকেম ভেরি অ্যাংরি উইথ কিং ডেভিড অ্যান্ড পানিশড হিম। এরকম গল্প আছে, বাইবেল পড়লে তোমরা বুঝবা। আমি অ্যাকচুয়ালি আই এম গিভিং ইউ দ্য রেফারেন্স ফ্রম বাইবেল, ওকে, বিকজ আই হ্যাভ রেড দ্য হোল বাইবেল। আমি পড়েছি কিন্তু, এবং এইগুলো আমি জেনেছি। তোমরা যদি বাইবেলে বিশেষ করে এই যে শোল, হ্যাঁ, চ্যাপ্টার সেকেন্ড মানে বুকস সেকেন্ড বা এগুলো যদি তোমরা পড়ো ইয়া থেকে, তাহলে এই রেফারেন্সগুলো তোমরা পাবে। তো এরকম বলতেছে, এরকম সিনফুল অ্যাক্টিভিটিতে অটোমেটিক দেখো ওয়েন টু সিন, দেখো ডেভিড কিং কিন্তু খুবই ভালোভাবেই চালাচ্ছিলেন সবকিছু, ঠিক আছে, সবকিছু রাজ্য ভালো মতো চালাচ্ছিলেন। কিন্তু মানুষ হিসাবে তো আমাদের এই যে বায়াস নেচার, মানে কি আমাদের বডি, আমাদের ইনস্টিং অটোমেটিকলি টেক্স আস টু সিনফুল অ্যাক্টিভিটিস, আমাদের সিনফুল অ্যাক্টিভিটিতে কিন্তু নিয়ে যায়। দ্য কেয়ারফুল ডেভিড ইজ স্টিল অ্যাট হ্যান্ড উইথ মিনস, দেখো তারও পাপ করার ক্ষমতা তার হাতে আছে, মানে বিকজ হি ইজ দ্য কিং, সো হি ক্যান ডু হোয়াট এভার হি লাইক, ওকে, সে যা কিছু তাই করতে পারে। অ্যান্ড প্রভিডেন্টলি, দেখো প্রভিডেন্টলি পিমস ফর ইল ডিজায়ার্স, এবং এখানে তিনি তার ইল ডিজায়ার্সের মধ্যে পড়ে যান, আর খারাপ ডিজায়ারের মধ্যে পড়ে যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, দ্য গুড ওল্ড কজ রিভাইভড অ্যান্ড আ প্লট রিকোয়ার্স, সো হোয়েন এভার সামথিং ব্যাড হ্যাপেন্স, সো দেয়ার মাস্ট বি সামথিং টু রিভাইভ দ্য ওল্ড কজ, গুড ওল্ড কজ। কোনো খারাপ কিছু ঘটে গেলে সেটাকে আবার ভালো দিকে নিয়ে আসতে হয়। তাহলে দেখো আমাদের চার্লস দ্য সেকেন্ডও কিন্তু ওই রকম খারাপ কাজের সাথে কিন্তু তিনিও জড়িয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং বলা হচ্ছে কি, তার বিরুদ্ধেও কিন্তু ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল। দেখো প্লটস ট্রু আর ফলস আর নেসেসারি থিংস, বলছে মাঝে মাঝে ষড়যন্ত্র কিন্তু প্রয়োজন হয়, কি করার জন্য? টু রেইজ আপ কমনওয়েলথ অ্যান্ড রুইন কিংস, হ্যাঁ, কিংদেরকে ধ্বংস করা আর কমনওয়েলথ মানে কমন পিপলদের রুলিংকে রেইজ করার জন্য অনেক সময় প্লটের প্রয়োজন হয়, সেটা সত্যিকারের প্লট হোক আর ফলস প্লট হোক। সো দেয়ার ওয়ার প্লটস এগেইনস্ট কিং ডেভিড, হ্যাঁ, তার বিরুদ্ধেও কিন্তু প্লট হয়েছিল, ষড়যন্ত্র হয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি অবশ্য জিতেছিলেনও। তো যাই হোক, তো এই পর্যন্ত কি বোঝা গেছে, মানে স্টোরি যেহেতু একটা এর পিছনে একটা স্টোরি কাজ করছে, স্টোরিটা বুঝতে হবে। অনেক সময় আমি একটু এদিক ওদিক চলে যাচ্ছি, একটু গভীরে চলে যাচ্ছে গল্পের, তোমরা একটু খেয়াল রাখবা যে আমি এগুলোকে কেন বলছি এর সাথে মিলিয়ে নেওয়ার জন্য, হ্যাঁ। স্যার এখানে কিং কিং ডেভিড যেভাবে রাজা হয়, সরি, হ্যাঁ বলো। স্যার কিং ডেভিড যেভাবে রাজা হয় মানে ঠিক সেভাবে তো আর ওই আমাদের কি বলে রাজা চার্লস সেকেন্ড, হুম, উনি তো আর সেভাবে হয়নি, মানে উনি কি এভাবে হয়েছিল নাকি অন্য কোনো রিজন ছিল সেখানে আবার? না ওই যে নিয়ে আসা হলো না কমনওয়েলথ পিরিয়ডে, তারা তো আর ইয়া করলো না, তাই না? হুম, হ্যাঁ এই জন্য জনগণ নিয়ে এসে তো তাকে রাজা বানালো, চার্লস দ্য সেকেন্ডকে, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে ওইভাবে কিং ডেভিডকেও তো ওইভাবে রাজা বানানো হয়েছিল। আচ্ছা ওটার জন্য তো বললাম যে ইশবোশেত নামে প্রথমে কাকে বানানো হয়েছিল? শৌলের নিজস্ব ছেলে ছিল যাকে বানানো হয়েছিল। আমরা তো এখানে বললামই, সেটা তো মিলিয়ে দিলাম আমি, যে শৌল হচ্ছে মনে করো কি অলিভার ক্রমওয়েল, আর ইশবোশেত কি রিচার্ড ক্রমওয়েল নাকি? কিন্তু রিচার্ড ক্রমওয়েল কি ছিল? পুলিশ ছিল, তাই জনগণ তাকে পছন্দ করলো না। এই জন্য তারা করলো কি, ওই চার্লস দ্য সেকেন্ডকে নিয়ে আসলো আবার, যাকে ব্যানিশ করা হয়েছিল। এই যে তাহলে চার্লস দ্য সেকেন্ড কি ব্যানিশ করা হয়েছিল না? সে কি পালিয়ে গেল না ফ্রান্সে? জি স্যার। আমি তো সেগুলো বললামই। হেব্রন দিয়ে কাকে বোঝানো হচ্ছে? কোন দেশকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে বলো? স্যার বুঝতে পারিনি হেব্রন মানে কোন? তুমি তো ফলোই করনি আমাকে, তাহলে কেমন করে বুঝো? আমি যদি এখন পিছনে গিয়ে ধরতে তাহলে তোমার বিপদ। আমি তো ফ্রান্সকে বলেই দিলাম যে কিং ডেভিড যদি চার্লস দ্য সেকেন্ড হয়, আর চার্লস দ্য সেকেন্ডকে যদি তুমি, চার্লস দ্য সেকেন্ড কোথায় পালাইছিল বলো তো, কোন দেশে পালাইছিল বলো? স্যার ফ্রান্সে। ওগুলো না জানলে তো তুমি বুঝবা না, আন্দাজে জানতে হবে তো। আমি তো সেই কথাগুলো বললাম, তোমাকে ফলো করতে হবে আমাকে, মাঝখান থেকে বললে হঠাৎ করে হবে না তো। আমি ওগুলো তো বলে আসতেছি ধারাবাহিকভাবে। স্যার বলো। কিন্তু হেব্রনকে তো স্কটল্যান্ড দেয়া আছে বই। হেব্রন তাই তো, চার্লস দ্য সেকেন্ড তাই তো। দেখো চার্লস দ্য সেকেন্ড কি হেব্রন হবে? তাহলে ওটা তো জেমস দ্য সেকেন্ড হবে, বুঝলে না? জেমস দ্য সেকেন্ড হবে। জেমস দ্য সেকেন্ড কোথায় রাজা ছিল বলো? জেমস দ্য সেকেন্ড চার্লসের ভাই। হ্যাঁ, স্যার ইংল্যান্ডের এই যে জেমস দ্য সেকেন্ড কিং অফ
স্কটল্যান্ড। ঠিক আছে, আর চার্লস দ্য সেকেন্ড কি রাজা ছিল প্রথমে যখন সে পালিয়ে গেল? কোথাও কি রাজা হয়েছিল নাকি? বলো। দেখো, চার্লস দ্য সেকেন্ড ওয়াজ দ্য এল্ডেস্ট সার্ভাইভিং চাইল্ড অফ চার্লস দ্য ফার্স্ট অফ ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড। এটা পুরোটা মিলেই তো চার্লস দ্য সেকেন্ড আর জেমস দ্য সেকেন্ড। এই জেমস দা তখন তো সেকেন্ড ছিল না, ফার্স্টই ছিল আর কি। পরবর্তী ইংল্যান্ডের রাজা হওয়ার সময় তার আবার সিরিয়ালে সেকেন্ড চলে আসে, তাই তাকে সেকেন্ড বলা হচ্ছে, জেমস দ্য সেকেন্ড। হ্যাঁ, তো যাই হোক, আমরা এগুলো একটু খেয়াল করে রাখবো। এরপর দেখো আমরা চলে আসছি কোথায়? তাহলে দ্য কেয়ারফুল ডেভিল ইজ স্টিল অ্যাট হ্যান্ড উইথ মিনস। দেখো, ডেভিল তো হাতে আছে, অ্যান্ড প্রভিডেন্টলি পিমস ফর ইল ডিজায়ার্স, এবং ডেভিডের মধ্যে খারাপ কিছু ঢুকাই দিল। দ্য ইনহ্যাবিটেন্টস অফ ওল্ড জেরুজালেম ওয়ার জেবুসাইটস। তাহলে ইনহ্যাবিটেন্টস অফ ওল্ড জেরুজালেম, এখানে জেরুজালেম কোন দেশকে রেফার করছে বলো তো? ইংল্যান্ড, ইংল্যান্ড, তাই তো, জেরুজালেম। আর জেবুসাইট কারা? ক্যাথলিক্সরা। The inhabitants of old Jerusalem were Jebusites, the town so called from them, and theirs the native right. But when the chosen people grew more strong, the rightful cause at length became the wrong, and every loss the men of Jebus bore, they still were thought God's enemies the more. তাই কি বলছে? যে দ্য টাউন সো কল্ড ফ্রম দেম, এভাবেই টাউনটাকে তারা তাদের নাম অনুসারে ডাকা হতো। দ্য টাউন সো কল্ড ফ্রম দেম, অ্যান্ড দেয়ার্স দ্য নেটিভ রাইট, এটাই ছিল তাদের নেটিভ। বাট হোয়েন দ্য চুজেন পিপল গ্রো মোর স্ট্রং, হু আর দ্য চুজেন পিপল? চুজেন পিপল কারা ছিল এখানে? চুজেন পিপল বলা হয় প্রোটেস্ট্যান্টরা স্যার। চুজেন পিপল বলা হয় কাদেরকে? ইসরায়েলরা। তারা মনে করে দে আর দ্য চুজেন পিপল অফ গড। দেয়ার আর সো মেনি রেসেস অর নেশনস, বাট দ্য জুজ অলওয়েজ থিঙ্ক দ্যাট দে আর দ্য চুজেন পিপল অফ গড। দেখো, এটা যদি আমরা তোমরা বিবলিক্যাল রেফারেন্স অনুসারে বা ওদের ধর্মীয় গ্রন্থ আছে, দেখা যাচ্ছে স্যার বলো। স্যার বলছিলাম যে বাইবেলে স্যার ওল্ড টেস্টামেন্ট নাকি নিউ টেস্টামেন্ট কোনটা পড়লে স্যার একটু মানে আমাদের এগুলো একটু বুঝতে সুবিধা হবে স্যার? দুইটাই পড়তে হবে, দুইটাই দুইটাই পড়তে স্যার। হবে। হ্যাঁ, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় রয়েছে। দেখো, এখানে বলছে চুজেন পিপল বলতে কাদেরকে বোঝানো হচ্ছে? চুজেন পিপল বলতে দ্য জুইশ পিপল, as expressed in the idea that they have been chosen by God as a special people. They think that they are the special people of God. So the term implies that the Jewish people have been chosen by God to worship only Him and to fulfill the mission of proclaiming His truth among all the nations of the world. সুতরাং তারা সবাইকে কিন্তু স্লেভস মনে করে। হ্যাঁ, বলছে দেখো, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. So God Himself says this, that He, actually this is the talk of the leader, that is the prophet. They said that for you means the Israel are a people holy to the Lord your God. কিন্তু তারা কি সবসময় হলি থাকছে বলো তো? তারা কিন্তু সবসময় হলি থাকেনি। ঠিক আছে, দেখো এখানে বাংলায় কি বলছে? কারণ তোমরা ইসরায়েল প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের কাছে পবিত্র লোক। প্রভু তোমাদের ঈশ্বর পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্য থেকে তোমাদেরকে তার লোক, তার মূল্যবান অধিকার হিসাবে মনোনীত করেছেন। হ্যাঁ, এইভাবে তারা মনে করে দে আর দ্য চুজেন পিপল। সো এই যে ব্যাপারগুলো বলছে, বাট হোয়েন দ্য চুজেন পিপল গ্রো মোর স্ট্রং, তারা কি হচ্ছে? আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ গড অর আন্ডার দ্য ব্লেসিং অফ গড দে আর বিকামিং স্ট্রং, অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট দে ওয়ার এবল টু ফ্রি দেমসেলভস ফ্রম দ্য এক্সপ্লয়টেশন অফ দ্য ইজিপ্ট। মিশরীয়দের সাথে তারা কি একসময় অত্যাচারিত হতো না? মনে আছে যে মুসা নবী, মোজেস
হ্যাঁ, মজেস কি করেছিলেন? মুসা নবী আর মজেস ফ্রিড দেম দ্য ইসরায়েল অর দ্য জুইশ পিপল ফ্রম দ্য ক্লাচ অফ ইজিপ্ট। ওই যে জর্ডান রিভার কে নদী পার করা হয়েছিল, তাই তো? মুসা নবী পানিতে আঘাত করে পানিটাকে দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন, তাই তো? তারপর ওদেরকে নদীর ওপাশে বা সমুদ্রের ওপাশে নিয়ে, এই গল্পগুলো কি তোমাদের জানা আছে না? জি স্যার, মিশরের নীল নদ। হ্যাঁ, নীল নদ, তাই তো? তো দেখাচ্ছে এই যে ব্যাপারগুলো যেখানে দেখানো হচ্ছে যে ওই যে বাইবেল এবং কোরআনের গল্পগুলো প্রায় সিমিলার, কিন্তু কিছু জায়গায় একটু এদিক ওদিক আছে। হ্যাঁ, তো এই জন্য আমি যেভাবে বলছি তোমাদের সাথে হয়তো কিছু টাকা একটু কনফ্লিক্টিং হবে, কারণ হয়তো দেখা যাচ্ছে তোমাদের যে নাম আছে বা যে বিষয়গুলো আছে আমার এখানে সেগুলো নেই বা মিলছে না, কিন্তু যেহেতু আমাকে বিবলিক্যাল স্টোরি অনুসারে বলতে হবে সেই সময় বলে যাচ্ছি। দেখো আমরা যদি দেখো একটু যদি দেখি, মজেস risking the স্যার, হ্যাঁ বলো। আমি একটু লিভ নিতে যাচ্ছি, একটু অসুস্থ তো। আচ্ছা ঠিক আছে, নাও। এই যে দেখো, এটা এই গল্পটা মনে আছে না? দেখো এই যে পানি পুরো ভাগ হয়ে গেছে, হ্যাঁ? আর পরবর্তীতে কি হলো, যখন ইজিপশিয়ানরা তাদের সোলজারেরা ফরেন রাজা সহ যখন তারা তাদেরকে কি করতে আসলো, ধরতে আসলো, তারা পানির মধ্যে তাদেরকে কি করা হলো, ডুবিয়ে দেওয়া হলো পুরো এভাবে। তো দে আর দ্য চুজেন পিপল। হ্যাঁ, গড অ্যাকর্ডিং টু দ্য বাইবেল গড অলওয়েজ প্রোটেক্টেড দেম, প্রোটেক্ট করতো আর কি। তাই বলছে বাট হোয়েন দ্য চুজেন পিপল গ্রো মোর স্ট্রং, তারা যত শক্তিশালী হচ্ছে, দ্য রাইটফুল কজ অ্যাট লেন্থ বিকেম দ্য রং, তারা আস্তে আস্তে, হ্যাঁ, তারা আস্তে আস্তে রং এর দিকে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, যে ক্ষমতা সবসময় মানুষকে খারাপের দিকে নিয়ে যায়। And every loss the men of Jebus bore, they still were thought God's enemies the more. অতএব যত বেশি তারা কি করছে, every loss the men of Jews bore, যত বেশি তারা লস হচ্ছে, মানে যত তাদের ক্ষতি হচ্ছে, তত তারা কি হচ্ছে, গডের এনিমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। Thus own and weaken and well or ill content, আস্তে আস্তে তারা বেশি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে তারা বেশি ক্ষতির মধ্যে পড়ছে, and অবশেষে ওয়েল অ্যান্ড ইনকল্টেড হয়ে গেল, যখন তারা দুর্বল হয়ে গেল, সাবমিট দে মাস টু ডেভিডস গভর্নমেন্ট, তখন তারা কি করলো, ওই যে ডেভিডকে, কিং ডেভিডকে তাদের রাজা বানালো, তারা সাবমিট করে ফেললো নিজেদেরকে। ইম্প্রোভারিজড অ্যান্ড ডিপ্রাইভড অফ অল কমান্ড, দেয়ার ট্যাক্সেস ডাবলড অ্যাজ দে লস দেয়ার ল্যান্ড। হ্যাঁ, অ্যান্ড হোয়াট ওয়াজ হার্ডার ইয়েট টু ফ্লেশ অ্যান্ড ব্লাড, দেয়ার গডস ডিসগ্রেস অ্যান্ড বার্ন লাইক কমন উড। কারণ তারা কিং ডেভিডের আগে কি করতো, দেখো তারা বিভিন্ন গড বানাতো, দেবতা বানাতো, সেইগুলোকে তারা কি করতো, দেখো বার্ন লাইক কমন উড, তাদেরকে তারা প্রথমে সেগুলোকে ওয়ার্শিপ করতো, কিন্তু যখন কিং ডেভিড রাজা হলেন তখন এইগুলোকে তারা সব কমন উডের মতো করে পুড়িয়ে দিল, যে আসলে তারা বুঝতে পারলো তাদের এই দেবতা তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। দেখো দেয়ার ট্যাক্সেস ডাবলড, কখন, ওই যে ইসবোশেতের সময়ে ট্যাক্স ডাবল করা হয়েছিল, তারা মানে তারা খুবই দরিদ্রতার মধ্যে পড়ে গেছিল, তাই তো? চার্লস দ্য সেকেন্ডের অধীনে বা হচ্ছে পরবর্তীতে দেখাচ্ছে যে তারা ভাবলো যে এখন কি করা যায়, চার্লস দ্য সেকেন্ডের অধীনে তারা আবার ফিরে আসলো, তাই না? তারা চাইলো যে তার অধীনতা মেনে নিতে। দিস সেট দ্য হিডেন প্রিস্ট ইন ফ্লেম, অতএব যে সকল হিডেন প্রিস্ট ছিল বা প্যাগান প্রিস্ট ছিল তাদেরকে কি করা হলো, পুড়িয়ে মারা হলো। ফর প্রিস্ট অফ অল রিলিজিয়ন্স আর দ্য সেম, of whatsoever descent their godhead be, stock, stone or other homely pedigree, in his defense his servants are as bold as if he had been born of beaten gold। দেখো মানে তারা রাখতে চায়নি কোনো প্রিস্টকে, কারণ তারা মনে করে সকল রিলিজনের প্রিস্টটা হচ্ছে সেম, তাদের গড যা দিয়েই তৈরি হোক না কেন, সে গড তোমরা কোনো স্টক দিয়ে, লাঠি দিয়ে তৈরি করো, স্টোন দিয়ে তৈরি করো, বা অন্য যা কিছু দিয়েই তৈরি করো না কেন, তারা সবসময় কি করবে, প্রিস্টরা সবসময় চেষ্টা করবে তাদের সার্ভেন্ট হিসাবে ডিফেন্স করার জন্য, ওই গডকে প্রচার করার জন্য। এই জন্য প্রিস্টদেরও কিন্তু রাখা হয়নি,
প্রিস্টদেরও আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে গডের সাথে সাথে। গড বলতে কি এখানে, গড বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে বলো তো, কি বিষয় বোঝানো হচ্ছে গডস বলতে? কি তোমরা কি ধরতে পারতেছো না? মূর্তিগুলাকে হ্যাঁ, বোঝানো মূর্তি হচ্ছে। দেবতা, তাই তো? হ্যাঁ, দেবতা বা এই জাতীয় দিয়ে যে মূর্তি বানিয়েছে বা তারা ওদেরকে গড বা দেবতা বলে মনে করছে, তাদেরকে কি করলো, তারা ডিসগ্রেস করলো, তারপর সেগুলোকে কমন উডের মতো পুড়িয়ে মারলো, এমনকি তাদের যে হিডেন প্রিস্টহুড সেগুলোকেও তারা আগুনে পুড়িয়ে দিল, মানে তাদের কোনো অস্তিত্ব রাখলো না, যাতে সমাজ আবার যদি খারাপ হয়ে যায় এই কারণে। আচ্ছা, দ্য জুইস র্যাবিনস দো দেয়ার এনিমিজ ইন দিস কনক্লুড দেম অনেস্ট মেন অ্যান্ড ওয়াইজ, for it was their duty all the learned thing, দেখো spouse, it is বলতে spouse is cause by whom they eat and drink, from hence began that plot the nation's cards, bad in itself but represented worse। মানে এখানে দেখানো হচ্ছে আসলে এই গল্পগুলো যদি মানে স্টোরিগুলো না জানলে এটা একটু পড়াটা খুব টাফ হয়ে যাবে তোমাদের জন্য বোঝাটা, যে এটা কি বলতে যাচ্ছে। মানে আমি নিজেই পড়তেছি আর ভাবতেছি যে তোমরা বুঝতেছো কিনা, কারণ এটা আর কোনো গল্পের লিঙ্ক নাই। স্যার বাইবেলটা স্যার ডাউনলোড দিছি স্যার, ওই যে ওল্ড টেস্টামেন্ট নিউ টেস্টামেন্ট দুটাই তো দেখলাম স্যার, হ্যাঁ, ওল্ড টেস্টামেন্ট নিউ টেস্টামেন্ট দুটাই দেখলাম স্যার। ওখানে হচ্ছে নিউ টেস্টামেন্টে স্যার প্রথম চ্যাপ্টারটাতে স্যার দেখলাম ওটা কে হচ্ছে জিসাস ক্রাইস্ট কার নিয়ে, কাছ ওটা থেকে, ওটা হচ্ছে নিউ হ্যাঁ টেস্টামেন্ট, হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ, জিসাস ক্রাইস্টের প্রচারণা ওখানে স্যার নিয়ে। সন অফ ডেভিডের কথা একটা দেখলাম স্যার, হ্যাঁ এখানে ওটা, লিখেছে দ্য বুক অফ দ্য জেনারেশন অফ, হ্যাঁ ওটা আলাদা জিনিস, হ্যাঁ ওটা লেখা আলাদা আছে, জিনিস। জিসাস ক্রাইস্টকে হ্যাঁ ধরা হয়ে থাকে যে জিসাস ক্রাইস্ট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি, যেহেতু তার বাবা মানে যেটা বলা হচ্ছে যে পার্থিব জগতে তিনি পালিত পিতা হিসেবে কাজ করেছে, তিনি আসলে দাউদের জি জি বংশ স্যার, ছিলেন, দাউদের বংশ বলা হচ্ছে বাংলায় পড়লে বাবা। হ্যাঁ, তো সেই হিসাবে ওটা হ্যাঁ না, হ্যাঁ স্যার, এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমরা তোমরা বাইবেলের যেটা জি স্যার, এই যে কাহিনীটা আমরা যে গল্পটা পড়তেছি এটা বোঝার জন্য তোমাদের মেইনলি ওল্ড টেস্টামেন্টের ওই যে ইয়াতে যেতে হবে। হ্যাঁ, কত নাম্বার চ্যাপ্টার স্যার? স্যামুয়েল দ্বারা আমি বলতেছি। হ্যাঁ স্যার আমি ওইটা ডাউনলোড দিলাম, এখন তো খুঁজে পাওয়া মুশকিল, এটা অনেকগুলো হচ্ছে চ্যাপ্টার, 24টা মনে হয়। এই যে ফার্স্ট স্যামুয়েল এন্ড সেকেন্ড স্যামুয়েল, ঠিক আছে তো? এই জায়গাটাই মেইনলি হচ্ছে কাহিনী এইখানে। তো তোমরা এটা যেটা পাবা সেটা হচ্ছে সেকেন্ড স্যামুয়েলে পাবা, সেকেন্ড স্যামুয়েলে। হ্যাঁ, যে কিভাবে কিং ডেভিড মানে ডেভিড কিভাবে কিং হলেন, কিং হয়ে কিভাবে তিনি ইসরায়েল শহরটাকে গড়ে তুললেন। হ্যাঁ, ইসরায়েল শহরটাকে গড়ে তুললেন, সেখানে যে আলাস্কা মসজিদ বলো তোমরা, আর আমরা বলি হচ্ছে ইসরায়েল মন্দির, তাই তো? জেরুজালেম মন্দির বলা ওটাকে, জেরুজালেম মন্দির। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, জেরুজালেম টেম্পল কে বানিয়েছিল এটা জানা আছে তোমাদের? কে বানাচ্ছিল এটা? সুলাইমান। কিং সুলাইমান, তাই তো? এই যে ডেভিড সান কিং সুলাইমান বানিয়েছিলেন, তাও আবার কত সালে? 957 বিসি, বিফোর ক্রাইস্ট এর আগে। মানে সক্রেটিস প্লেটো কবে জন্মেছে? তাহলে আমি যদি সক্রেটিস বলি, কে আগে বলো তো? ইনি হচ্ছেন 470 বিসি। তাহলে কোনটা আগে আসতেছে? সুলাইমান, কিং সুলাইমান আর সক্রেটিস? কিং সুলাইমান। হ্যাঁ, কিং সুলাইমান, তাই তো? সেই সময়ে বানানো, দেখো 957 বিসি, মানে জিসাস ক্রাইস্টের জন্মের আরো 957 বছর আগে এটা বানানো। তাহলে কত জেনারেশন! হ্যাঁ, তো এখানে সেটাই বোঝানো হচ্ছে যে আসলে তারা কিভাবে
মানে যারা হচ্ছে তোমরা বিশেষ করে ইসলাম ধর্মে তাও কিছু তোমরা স্যার। বুঝবা, কিন্তু যারা হচ্ছে হিন্দু ধর্মে আছো বা অন্য ধর্মে আছো তারা এই বিষয়গুলো একটু বুঝতে অসুবিধা হবে, বুঝতে পারছো? মানে এই যে সেন্সগুলো স্যার আমার তো মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। না মাথার উপর দিয়ে যাবে, এই জন্য তোমাকে ওই জন্য বললাম যে আমি যে তোমাকে পড়াচ্ছি আমার মাথায় কাজ করতেছে যে আসলে কি তোমরা বুঝতেছো, এই জন্য আমি ঠিক মানে কি বলবো আমি আগাতে পারতেছি না। স্যার কত পেজে পড়াচ্ছেন স্যার? আমি এখানে পেজ বলতে পারবো না, কেউ একজন বলো তো কত পেজে তোমার বই অনুসারে? 68 ডক্টর স্যার সেনেট। আপনি যে বললেন না স্যার ওই যে ওল্ড টেস্টামেন্টে, স্যার আমি তো স্যার এটা দেখি না আগে। স্যার আপনি একটু যদি কষ্ট করে স্যার বলতেন যে কত চ্যাপ্টারে এই বিষয়টা আছে একটু, তাহলে সুবিধা হইতো স্যার। না শুধু তো সিঙ্গেল ভাবে এটা মানে দেওয়া নেই, এখানে যে কাহিনীগুলো আছে এটা জি কিন্তু স্যার। বাইবেলের কোন একটা নির্দিষ্ট চ্যাপ্টার থেকে দেওয়া না, পুরো আগে আচ্ছা পিছের স্যার। অনেক গল্প মিলে দেওয়া। হ্যাঁ, যে কখন তারা মুসা আচ্ছা নবীর আচ্ছা। অধীনে ছিল, মুসা নবীর অধীনে তারা কি রকম ছিল, ডেভিডের অধীনে। দেখো হচ্ছে মুসা নবী আগে না তার ডেভিড মানে আগে? স্টোরি হ্যাঁ দেখো মজেস আগে না কিং ডেভিড আগে, বলো? আগে মোজেস, হ্যাঁ তারপরে মজেস। তাহলে চিন্তা করো আমরা যেটা পড়তেছি সেটা হচ্ছে কিং ডেভিডের, তার মানে মজেসের ব্যাপারটা আরো আগের ঘটনা। তার মানে আমাকে সেই জায়গায় যেতে হবে, বুঝতে পারছো? বারো এটা আসছে কেন? দেখো এই যে মুসা নবী, তাকে যদি আমরা একটু দেখি, এনাকে যদি দেখি কিভাবে এটা আসছে আমাকে। দেখি এখানে তো হয়তো বিসি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই, কারণ এটা জানা খুব মুশকিল। হ্যাঁ জানা খুব মুশকিল। তো এই যে মজেস was a Hebrew prophet, teacher and leader. According to Abrahamic tradition, he is considered the most important prophet in Judaism and Samaritanism, and one of the most important prophet in Christianity, Islam and দেখো তিন ধর্মে এটা বলা হচ্ছে। ক্রিশ্চিয়ানিটি তাহলে একদিকে হচ্ছে জুডাইজমেরও প্রফেট, তিনি ক্রিশ্চিয়ানিটিরও প্রফেট, তিনি ইসলামেরও প্রফেট, এবং অন্যান্য আরো যারা আব্রাহামিক রিলিজিয়ান আছে তাদের প্রফেট। মূল কথা হলো ঠিক আছে তো। দেখো বাহি ফেইথ আরেকটা রিলিজিয়ন, চিন্তা করো, মানে রিলিজিয়নের অভাব নাই কিন্তু, প্রচুর রিলিজিয়ন আছে, ছোটখাটো অনেক রিলিজিয়ন আছে। অ্যাকর্ডিং টু বোথ দ্য বাইবেল এন্ড দ্য কোরআন, মজেস ওয়াজ দ্য লিডার অফ দ্য ইসরায়েলিটস and law giver to him the prophetic authorship of the Torah, তোরা বলা হয় তাই তো। the first 5 books of Bible, বাইবেলের যে প্রথম 5টা বই আছে সেটাকে তোরা বলা হচ্ছে, তাওরাত বলা হয় সম্ভবত, তোরাত নাকি আমি জানি না ওটা বলতে, ইয়া হচ্ছে তাওরাত বলি স্যার, তাওরাত। এটা হচ্ছে স্যার তাওরাত স্যার। তার সেটা হচ্ছে দেখো হেব্রুতে লেখা, এই যে বলছে কি দ্য তোরা ইজ দ্য কম্পাইলেশন অফ দ্য ফার্স্ট 5 বুকস অফ দ্য হেব্রু বাইবেল, নেমলি দ্য বুকস অফ জেনেসিস, এক্সোডাস, তারপর হচ্ছে লেভিটিকাস, নাম্বারস এন্ড ডিউটেরোনমি। এগুলো হচ্ছে এই যে বাইবেলের প্রথম যে কয়টা ইয়ে আছে, কোথায় বললাম, যাক লিস্ট অফ। তো মানে এখন কোথা থেকে পড়তে হবে এখানে, কারণ এই জায়গাতে অনেকগুলো ব্যাপার চলে আসে, মানে একটা কোনো চ্যাপ্টার পড়লে যে তুমি সব জেনে যাবে আসলে তেমনটা নয়। এটা হচ্ছে মেইনলি একদম জেনেসিস থেকে শুরু হওয়া। আমি একটু লিস্টটা দেখাই তাহলে বুঝতে পারবা, একদম বাইবেলের জেনেসিস থেকে শুরু হওয়া। এই যদি এখানে তোমরা দেখো, দেখো এই যে বুক অফ জেনেসিস একদম পৃথিবীর সৃষ্টির ঘটনা থেকে শুরু, তারপর এক্সোডাস, তারপর লেভিটিকাস, তারপর হচ্ছে নাম্বারস, তারপর হচ্ছে ডিউটেরোনমি, তারপর জোশুয়া, তারপর হচ্ছে জুডাস। এই যে রুতের কথা বলা আছে না, আমরা মনে হয় রুতের কথাও পেয়েছিলাম সম্ভবত কিডসের ইয়া পড়তে গিয়ে, কবিতা পড়তে গিয়ে, রুথ। যে সেই তার মানে কি বলো পৈতৃক বা পিতৃপুরুষের কথা মনে পড়ছে সেই ইয়া করানোর সময়। হ্যাঁ যে ফসল স্যার এটাতে যেটাতে স্যার ডাউনলোড দিছি স্যার, এখানে লেখা আছে দ্য ফার্স্ট বুক অফ মজেস কল্ড জেনেসিস, তারপরে চ্যাপ্টার 1 শুরু হয়েছে। এই যে ফার্স্ট বুক অফ মজেস, মানে এটা হচ্ছে ফার্স্ট। হ্যাঁ এখানে কিন্তু যখন তুমি পুরো বাইবেলটা ইয়া করবা তখন এখানে তোমার দেখো ওল্ড টেস্টামেন্টে 39 বুকস আছে, বুঝতে পারছো? আর ইংলিশ মানে তোমার বলবো কি ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্ট মিলে অনেকগুলো চ্যাপ্টার আছে কিন্তু। তো আমি লিস্টে এভাবে দেখলে একটু মিস হচ্ছে। এই যে বুকস অফ দ্য বাইবেল এভাবে দেখি নিচে সিরিয়ালে আসে কিনা। হ্যাঁ এই যে দেখো এখানে কতগুলো চ্যাপ্টার আছে। এটা হচ্ছে দেখো এই যে এটা হচ্ছে তোমার ওল্ড টেস্টামেন্টের এতগুলো চ্যাপ্টার। হ্যাঁ এই যে মালাকি পর্যন্ত, যে মালাকি বলা হচ্ছে, আর নিউ টেস্টামেন্ট যে ম্যাথিউ থেকে শুরু করে রেভেলেশন পর্যন্ত। তা যেহেতু স্যার এখানে বলো
স্যার এই যে এখানে স্যার একটা আছে যে একটা সূচিপত্র দেওয়া আছে, দ্য বুকস অফ দ্য ওল্ড টেস্টামেন্ট, জেনেসিস, তারপরে এক্সোডাস, হ্যাঁ এই যে তারপরে এখানে লিস্ট, এই যে লিস্ট, লেভিটিকাস। এই যে লিস্ট, এই যেগুলো এগুলো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই লিস্টটাই আছে স্যার, এই হ্যাঁ এই লিস্টটাই লিস্টে আছে। আছে, হ্যাঁ। এই অনুযায়ী পড়লেই তো হবে না স্যার, মানে একটু হ্যাঁ একটু তারপরে করে বোঝার চ্যাপ্টার জন্য। অনুসারে এখন বললামই তো যে তুমি একটু পড়ার চেষ্টা করবা, আসলে সবকিছু যে তুমি একদম হ্যাঁ জেনে না ফেলবা স্যার, বা করে একটু ফেলবা তা পড়লাম না। স্যার, হ্যাঁ এখানে স্যার কঠিন ভাষাতে লেখা নাই স্যার। এই যে ইজি এখানে ভাষা, ইজি লেখা ভাষা। আছে দা, হ্যাঁ, ইন দ্য বিগিনিং গড ক্রিয়েটেড দ্য হেভেন এন্ড দ্য আর্থ। হুম। তারপর 2 নম্বর দিয়ে দেওয়া আছে এন্ড দ্য আর্থ ওয়াজ উইথাউট ফর্ম এন্ড ভয়েড। মানে মানে বোঝা যাচ্ছে স্যার, হুম। মনে হয় পড়লে বোঝা যাবে আর কি না স্যার। আমি ইজি ভাবছি মানে ইংলিশে এটারই দেওয়া মতো আছে, কঠিন নাকি আবার, না মানে ইজি ইংলিশে বইটির দেওয়া আছে। মধ্যে আবার কঠিন। এই যে দেখো আমরা যদি ওই জন্য স্যামুয়েল, আর কি। দেখো সেকেন্ড স্যামুয়েলটা পড়ি তাহলে কিন্তু এখান থেকে কিন্তু আমাদের ডেভিডের ইয়া হওয়া শুরু। দেখো আফটার দ্য ডেথ অফ শৌল, ডেভিড রিটার্ন ফ্রম হিজ ভিক্টরি ওভার দ্য Amalekites and stayed in Ziklag too long. On the third day a man came from the field of battle, one of Saul's people, with his garments torn and his head covered with dirt. Going to David, he fell to the ground in his home. মানে ডেভিডের কাছে আসছে, ডেভিড তখনও কিন্তু রাজা হয়নি। David asked him, where have you come from? He replied, from the Israelite camp. I have escaped. আমি এসেছি। What happened? David said, tell me. He answered that the soldier had fled the battle and many of them had fallen and were dead, and that Saul and his son Jonathan were dead. এই যে জনাথন কিন্তু হচ্ছে ডেভিডের, কিং ডেভিডের একজন ভালো বন্ধু ছিলেন, ঠিক আছে তো, বাইবেল পড়লে পাবা। দ্য ডেভিড সেইড টু দ্য ইউথ হু ওয়াজ রিপোর্টিং টু হিম, এর কথা তুমি কার কাছ থেকে শুনছো? হাউ ডিড ইউ নো দ্যাট Saul and his son Jonathan are dead? The youth reporting to him that I happened to find myself on Mount Gilboa and saw Saul leaning on his spear. মানে লিনিং অন স্পেয়ার মানে কি, অলরেডি স্পেয়ার তার বুড়িতে ঢুকে গেছে এরকম আর কি। উইথ চ্যারিয়টস অ্যান্ড হর্সম্যান ক্লোজিং ইন অন হিম, হি রিটার্ন অ্যারাউন্ড অ্যান্ড স মি অ্যান্ড কল্ড মি, মানে ইত্যাদি বলছে যে কীভাবে এইভাবে মেনলি ডেভিড, কিং ডেভিডকে ডেকে নিয়ে যায়, নিয়ে গিয়ে রাজা বানাইতে, ইত্যাদি ব্যাপারগুলো এখানে কিন্তু পরবর্তীতে আছে। হ্যাঁ তো মানে কি বলবো, এখানে অনেক কিছুই আছে যেটা আমি যখন পড়াচ্ছি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এইটাকে এইভাবে পড়িয়ে তোমাদের খুব একটা মানে লাইন বাই লাইন পড়িয়ে লাভ হবে কিনা। কারণ অনেক ব্যাপার রয়েছে যেগুলো আসলে গল্পগুলো না বললে, ওই ছোট কথাটুকু বলতে গেলে আমাকে অনেক আগের পিছের গল্প বলতে হচ্ছে, ঠিক আছে। ঠিক ওই হিস্ট্রি পড়ার মতো, কারণ এটা হিস্ট্রি তো, এটা একটা সমস্যা। আচ্ছা আমি তোমাদের একটু বলি বরং এটা, হ্যাঁ, যেটার ক্ষেত্রে তোমাদের এক কাজ করা উচিত। আমরা তো এই অংশটুকু মানে ইয়াই চলতেছে আমাদের, মেইনলি এখান থেকে শুরু হবে কাহিনীটা। হ্যাঁ এখান থেকে আমাদের মেইন কাহিনী শুরু হবে, যেটা অ্যাসিটোপেল থেকে শুরু হবে, যে অ্যাসিটোপেল কিভাবে মেইনলি কিং ডেভিডের মানে তার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে কেন গেল, কি মানে উদ্দেশ্য ছিল। হ্যাঁ এবং সরি অ্যাসিটোপেলতে না, কি আমি বারবার মিস করতেছি, আবসালম। অ্যাসিটোপেল কিভাবে আবসালমকে ইনস্টিগেট করে তার বাবার বিরুদ্ধে যেতে, এগুলো কথা আসবে। তো আমি তোমাদেরকে একটু বরং বলি যে তোমরা তোমাদের বইয়ে আছে না, প্যারাফ্রেজিং আছে তো নাকি, বা সামারি আছে, ওগুলো একটু পড়ে নাও। হ্যাঁ এত মনে হয় না গভীরে গেলে তোমরা ঠিক বুঝবা, কারণ ওই ব্যাপারগুলো পড়তে হলে আমাকে ওই গল্পগুলো বলতে হবে, আর বলতে গেলে অনেক সময়ের ব্যাপার আছে। এর জন্য আমি পড়ছি, কিন্তু মানে আমার মাথায় কাজ করতেছে যে আসলে তোমরা বুঝতেছো কিনা। যাও স্যার এত কাহিনী মনে রাখা সম্ভব না। হ্যাঁ না কাহিনী মনে রাখার দরকার নেই, আমি কিন্তু ওই জিনিসটা বোঝাতে হলো যে এই কথাটা কেন আসলো। তোমার কাহিনী তো তোমার দরকার নেই, তোমার এখানে যেটুকু দরকার ততটুকুই দরকার, তাই না? কিন্তু ওই কথাটা যখন একটা লাইন ছেড়ে দিয়েছে, একটা লাইন বোঝাতে গিয়ে আমাকে অটোমেটিক বাইরের দিকে যেতে হচ্ছে, কারণ এই লাইনটা তো আমাকে তোমার বোঝাতে হবে, যে লাইনটা বাইরের দিকে না গেলে তো আবার স্যার এটা বোঝাও যাবে না। ওইটা তো বলছি, যখন আমি বাইরে না যাচ্ছি তখনই তো তুমি বুঝতেছো না, ওই যে গোল্ড কাপ কেন আসলো, তাই না, এইগুলো বোঝানো, শোল কোত্থেকে আসলো। দেখো আমি ওই কথাগুলো বলার কারণে তোমাদের কিন্তু এই লাইনগুলো ক্লিয়ার হচ্ছে মাঝে মাঝে। আমি যদি ওটা না বলে জাস্ট এড়িয়ে যাই তখন কিন্তু তোমরা আবার বুঝবা না, আবার এটা বোঝাতে গেলে অনেক টাইম লাগবে। এখন এই জন্য আমার মনে হচ্ছে যে তোমরা শুধু এই কবিতার ভিতরেই থাকো, আর বাইরের কিছুর মধ্যে না যাই আমরা, ঠিক আছে। হ্যাঁ এই জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি ওটার ভিতরে না যাই, কারণ এটা আমি পড়িয়েছি এর আগের থার্ড ইয়ারকে পুরোটাই পড়িয়েছি, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা পড়াবো কি না। হ্যাঁ
মানে আমি যেটুকু দরকার এগুলো বাদশা দিয়ে যেগুলো দরকার শুধু সেইটুকু পড়াই, হবে না? হুম। হ্যাঁ স্যার, ওই করেন যেটুকু লাগবে। হুম, এখন তা না হলে এটা বড় যেহেতু একটা কবিতা, আর যেহেতু ওই বাইবেলের ছোট 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 অপশন অপশন নিয়ে এসে এখানে তুলে দিয়ে দিয়ে আমাদেরকে, মানে কবি যখন লিখেছেন তখন কবি জানেন যে এটা সবাই জানে, কারণ কবি তো মনে করতেছে তিনি তো খ্রিস্টান রিলিজিয়নের, তিনি যখন লিখছে তখন ভাবতেছে আমার যারা পড়বে তারা তো এগুলো জানা জিনিস। যেমন তোমরা ইসলাম ধর্মে যারা আছো, কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো সবাই জানে, তাই না? ইসলাম ধর্মে খুবই মানে কি বলবো, গভীরতা আছে একটা, আর একটা হচ্ছে কিছু আছে সারফেস স্টোরি টাইপের যেগুলো আছে, আমরা অনেকেই সবগুলো জানি। তো সেরকম কিছু এখানে আসলেও দেখা যাচ্ছে যদি না জানে কেউ অন্য ধর্মের, তখন তো তার জন্য এটা বোঝা কঠিন হয়ে যাবে। দেখো এখানে মেইনলি এসেছে কিভাবে তারা বারবারই গড থেকে চ্যুত হয়েছে, কিভাবে তারা গডের, একবার গড তাদেরকে রক্ষা করতেছে, গড তাদেরকে আবার সুযোগ দিচ্ছে, আবার তারা গডের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, আবার তারা ডেইটি বা হচ্ছে দেখো ডেইটি বা গডস বানাচ্ছে, হ্যাঁ গডস বানিয়ে আবার তারা তার পূজা করতেছে। এইভাবে তারা একবার গডের অধীনে আসতেছে, আবার গডকে ত্যাগ করতেছে। এইভাবে তারা ব্যাপক, তারা চুজেন, তারা নিজেরা বলতেছে দে আর দ্য চুজেন পিপল অফ গড, বাট এভরি টাইম দে আর বিকামিং আনফেইথফুল টু গড, গডের প্রতি তারা কিন্তু আনফেইথফুল হচ্ছে। এগুলো কিন্তু বারবার বলতেছে। তাই দেখো এখানে যদি আমরা একটু দেখি, বাই ফোর্স দে কুড নট ইন্ট্রোডিউস দিস গডস। দিস গডস বলতে কি আসলে কাকে বোঝানো হচ্ছে বলো তো? দিস গডস বলতে ওই যে যার তারা যে দেবতা বানাচ্ছে, মূর্তি বানাচ্ছে, ওইটাকে বলা হচ্ছে, ঠিক আছে? তো বলছে যে এখানে অনেকগুলো কথা যেটা বলতে না আমাকে বারবার সময় নষ্ট, আমি বরং এগুলো তোমাদের ভিতরে অত না যাই, হ্যাঁ তোমরা সামারি থেকে একটু পড়ে নিও এগুলো, এই কথাগুলো, ঠিক আছে? যতটুকু বোঝো, বেশি দরকার নেই, যতটুকু বোঝো অতটুকুই তোমরা একটু সামারিতে পড়ে নিও। অনেক কথা আছে এখানে। আমরা এখান থেকে একটু নিই, দুই একটা কথা নিই। এই জায়গা থেকে আমরা একটু শুরু করি। এখানে ফুল স্টপটা কোথায় শেষ হয়েছে? আচ্ছা এখানে, হ্যাঁ দেখো এইখানে বলা হচ্ছে সেভারাল ফ্যাকশনস ফ্রম দিস ফার্স্ট ফার্মেন্ট ও কাপ টু ফোম, মানে কিং ডেভিডের বিরুদ্ধে অনেকেই ফোমিং হতে শুরু করলো। হ্যাঁ, সেভারাল ফ্যাকশনস, ফ্যাকশন মানে বুঝছো তো, দল উপদল তৈরি হলো, হ্যাঁ বিরোধী দল তৈরি হলো, ঠিক আছে? তো তৈরি হয়ে তারা and threat the government, এবং গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে একটা হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ালো। Some by their friends, more by themselves thought wise, oppose the power. দেখো কোন দল তাদের ফ্রেন্ডের গোষ্ঠী নিয়ে তৈরি, কেউ তারা নিজের বুদ্ধি দিয়ে দল তৈরি করে তারা কি করছে? অপোজ দ্য পাওয়ার। অপোজ দ্য পাওয়ার বলতে এখানে কাকে বোঝানো হচ্ছে বলো? ডেভিডকে বোঝানো হচ্ছে, কিং ডেভিড। টু হুইচ দে কুড নট রাইজ, তবে তাদের ক্ষমতা নেই তার বিরুদ্ধে যাওয়ার। দেখো টু হুইচ দে কুড নট রাইজ, হ্যাঁ ডেভিড ওয়াজ a good king and also a powerful king, though he mildly ruled their people, but he was actually very powerful. So the factions who went against King David had not the gut or the power to go against him, তার বিরুদ্ধে যাওয়ার কিন্তু কোনো ক্ষমতা ছিল না। Some had in courts been great and thrown from hence, এবং কিছু কিছু আবার কোর্টে যারা ছিল তারাও যখন রাজার বিরুদ্ধে গেল তাদেরকে কোর্ট থেকে বহিষ্কার করা হলো। লাইক ফিয়েন্স ওয়ার হার্ডেন ইন ইমপেনিটেন্স, হ্যাঁ মানে আর এরাই তো কারা বিরুদ্ধে যায় বলো? রাজার বিরুদ্ধে বা সরকারের বিরুদ্ধে কারা যায়? যখন ওই দলে থাকা সত্ত্বেও যখন তাদেরকে দল থেকে বের করে দেওয়া হয় তখন তো তারা বেশি বিরোধী হয়ে পড়ে, তাই না? তখন তারা বেশি বিরোধী হয়ে পড়ে। হ্যাঁ, তারপর যে সাম বাই দেয়ার মোনার্স ফ্যাটাল মার্সি গ্রোন, কেউ কেউ দেখো মার্সি, দেখো মার্সিটা কেমন? ফেটাল মার্সি মানেটা কি? যে কিং ডেভিড যাদেরকে মার্সি দেখিয়েছে, তাই না, তাদেরকে একবার কোর্ট থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে, তারপরেও যখন মার্সি দেখিয়েছে তাদেরকে আবার কোর্টে অ্যাড করা হয়েছে, কিন্তু সেটা আবার হয়ে গেছে ফেটাল। মোনার্কের জন্য কিন্তু ফেটাল হয়ে গেছে, কারণ কি? তারা ভিতরে থেকেই শত্রু হিসাবে কাজ করেছে। ফ্রম পার্ডন রিভিলস, দেখো পার্ডন রিভিলস, তারা ছিল রিভিলস এবং তাদেরকে পার্ডন করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারাই আবার করলো কি? কিংসম্যান টু দ্য থ্রোন, তারা আবার থ্রোনের যারা কিংসম্যান ছিল তাদেরকে ইনস্টিগেট করতে থাকলো। ওয়ার রেইজড ইন পাওয়ার এন্ড পাবলিক অফিস হাই,
স্ট্রং ব্যান্ডস ইফ ব্যান্ডস আনগ্রেটফুল মেন কুড ডাই। দেখো তারা হয়ে গেল স্ট্রং ব্যান্ডস, এবং এই ব্যান্ডসটা হচ্ছে কি তারা তৈরি করলো কোন মানুষ দিয়ে? আনগ্রেটফুল মেন। দ্য কিং ফরগিভ দেম ইন স্পাইট অফ দ্যাট they were pardoned but they together made bands। দেখো তারা কুটাই ব্যান্ডস মানে কি তারা দল তৈরি করলো, তারা হলো আনগ্রেটফুল, কারণ রাজা ক্ষমা করা সত্ত্বেও তারা রাজার বিরুদ্ধেই গেল। এদের ভিতরে একজন ছিল কে? অফ দিস দ্য ফলস অ্যাসিটোফেল ওয়াজ। তাদের ভিতরে মানে অনেকেই ছিল আনগ্রেটফুল মেন, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম কার হচ্ছে? অ্যাসিটোফেল। আর হচ্ছে আমরা যদি ইতিহাসে দেখি তাহলে নামটা কি আছে বলো? অ্যাসিটোফেল কাকে সিম্বলাইজ করছে? আর্ল অফ শ্যাফটসবেরি, যে চার্লস দ্য সেকেন্ডের একজন বিশ্বস্ত লোক ছিল, মানে কি তার অধীনে ছিল, কিন্তু সে আবার ওই যে আবসালমকে বা হচ্ছে কি জানো ডিউক অফ মনমাউথকে ইনস্টিগেট করবে। আর নেম টু অল সাকসিডিং এইজেস কার্স, মানে যে নামটা শুনলে পারে পরবর্তী যত জেনারেশন এসেছে সবাই অভিশাপ দেয়। যেমন আমরা মির্জাফরকে দিই না, বলো এখনো বাংলার ইতিহাসে মির্জাফরের কথা আনলেই আমরা মির্জাফরকে সম্মান দেখায় না, অভিশাপ দিই। তো অ্যাসিটোফেল এমন একজন ছিল যেখানে সাকসিডিং এইজের মানুষেরা যে নামটা শুনলেই অভিশাপ দেয়। এরকম একটা নাম হয়ে গেল। আর নেম টু অল সাকসিডিং এইজেস কার্স। দেখো ফর ক্লোজ ডিজাইনস, দেখো ক্লোজ ডিজাইন মানে কি? ডিজাইন মানে এখানে কিন্তু প্লট বোঝাচ্ছে, ষড়যন্ত্র। ক্রুকড কাউন্সেল ফিট, মানে সে ছিল উপযুক্ত কিসের ক্ষেত্রে? ক্লোজ ডিজাইন, ক্রুকড কাউন্সেলস, এইগুলোর ক্ষেত্রে সে খুবই দক্ষ ছিল, পারদর্শী ছিল। স্যাগাশাস, বোল্ড অ্যান্ড টার্বুলেন্ট অফ উইট, রেস্টলেস, আনফিক্সড ইন প্রিন্সিপালস অ্যান্ড প্লেস। সে কোনো জায়গাতে এবং কোন নীতিতে ফিক্স থাকতো না, শুধু নীতি চেঞ্জ করতো, জায়গা চেঞ্জ করতো। ইন পাওয়ার আনপ্লিজড, ক্ষমতা পেয়েও সে আনপ্লেজ ছিল। ইমপেশেন্ট অফ ডিসগ্রেস, এবং রাজার কাছ থেকে ডিসগ্রেস হয়ে সে পুরো অধৈর্য, মানে কি হয়ে গেছিল? ইমপেশেন্ট হয়ে গেছিল যে হাউ টু গো এগেইনস্ট দ্য কিং। আ ফিয়ারি সোল হুইচ ওয়ার্কিং আউট ইটস ওয়ে ফ্রেটেড দ্য পিগমি বডি টু ডিকে। মানে সে চাচ্ছে এই ছোট্ট বডিতে, মানে পুরো সে এমন ফিয়ারি সোল নিয়ে আছে, মানে তার সেই রক্ত গরম সেটাকে ঠান্ডা না করা পর্যন্ত তার এই পিগমি বডি মানে কি মানুষের ছোট শরীর যেন ডিকে হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। And over inform the tenement of clay, are daring pilot in extremity, pleased with danger। দেখো when the waves went high he sought the storm, but for a calm unfit would steer to nigh the sands to boast his wit। মানে কি সে দেখো কি বলছে? আর ডেয়ারিং পাইলট ইন এক্সট্রিমিটি, মানে সে সবসময় এক্সট্রিমিটি অবস্থা থাকতে চায়, সে কখনো শান্ত পরিবেশ চায় না। প্লিজড উইথ দ্য ডেঞ্জার, সে ডেঞ্জারের জায়গা নিয়ে প্লিজ থাকে, মানে বিপদ আসলে তার সন্তুষ্ট হয়। কারণ কি? when the waves went high he sought the storms, সে সবসময় ঘোলা পানিতে মাছ ধরতে চায়। তাই বলছে যেখানে নদীতে যখন ঢেউ ওঠে না তখন সে ঝড় আরো বেশি আশা করে, যেন আরো ঝড় বেঁধে যায় যাতে তার সুবিধা হয়। ব্যাপারটা এরকম। গ্রেট উইটস আর শিওর টু ম্যাডনেস নিয়ার অ্যালাইড অ্যান্ড থিন দেখো পার্টিশনস ডু দেয়ার বাউন্ডস ডিভাইড। Ills, why should he with wealth and honor blessed refuse his age the needful hours of rest? মানে কি তার প্রচুর সম্মান ছিল, তার প্রচুর সম্পত্তি ছিল, তারপরও কেন এই বয়সে এসে সে নিডফুল আওয়ার্স অফ রেস্টকে রিফিউজ করবে? মানে তার যেখানে এখন রেস্ট করার কথা, তাই তো, মানে তার রিটায়ারমেন্টের কথা, এই সময়ে এসে সে কেন এত উত্তেজিত হয়ে পড়লো? সুতরাং পানিশ আ বডি হুইচ হি কুড নট প্লিজ, কারণ তার কাজ হলো কি এই বয়সে সে চাচ্ছে এমন একটা মানুষকে পানিশ করতে যে যার প্রতি সে সন্তুষ্ট না। ব্যাংক্রাফট অফ লাইফ ইয়েট প্রডিগাল অফ হিজ, অতএব সে ছিল কি? ব্যাংক্রাফট অফ লাইফ, মানে জীবনের থেকে সে ব্যাংক্রাফট মানে বুঝো তো? দেউলিয়া নাকি? জীবনের ক্ষেত্রে দেউলিয়া মানে কি? তার ছিল তার অনেক সম্পত্তি ছিল, কিন্তু জীবনের দেউলিয়া মানে কি? সে জীবনটাকে আসলে ঠিকমতো এনজয় করতে পারেনি। যারা দেখবে একটু হট হেডেড বা একটু ঈর্ষাপরায়ণ হয়, তারা সবসময় অন্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত থাকে, রাগী থাকে, তারা তাদের জীবনটাকে এনজয় করতে পারে না। নিজের যতই থাকুক তাতে সে সন্তুষ্ট হয় না। কারণ কি? অন্যটা দেখলেই তার শরীর গরম হয়ে যায়, অন্যটা দেখলেই তার রাগ হয়। ঠিক আছে? তাই বলছে ব্যাংক্রাফট অফ লাইফ অ্যান্ড অল টু লিভ হোয়াট উইথ হিজ টয়েল হি ওন
to that unfeathered two-leg thing a son. হ্যাঁ? দেখো টু লেগ থিং মানে কি? টু লেগ থিং কারা? বলো। মানুষ টু লেগ। হ্যাঁ, তো যাই হোক, বলছে God while his soul did huddled notions try and born a shapeless lamp like anarchy. মানে শেপলেস লাম্প মানে ভিতরে ভিতরে একটা বিদ্রোহ ভাব তৈরি হওয়া। ইন ফ্রেন্ডশিপ ফলস, তখন একজন মানুষ ফ্রেন্ডশিপে ফলস হয়ে ওঠে। ইম্প্যাক্টেবল ইন হেট, মানে হেটকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। রিজলভ টু রুইন অর টু রুল দ্য স্টেট, সে সবসময় চায় হয় রাজ্য শাসন করব আর নয় রাজ্যকে ধ্বংস করব। সুতরাং টু কম্পাস দিস দ্য ট্রিপল বন্ড হি ব্রোক। ট্রিপল বন্ড, জনগণের সাথে ট্রিপল বন্ড কি কি বলো তো? আমাদের ট্রিপল বন্ড আছে, আমাদের তিনটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। সে সম্পর্ক কি? বাবা, আর হচ্ছে সন্তান, আরেকটা হচ্ছে স্যার ঈশ্বর। সেটা বলতে পারো। মানে আমরা যদি একটু রাজ্য বা এই জাতীয় ক্ষেত্রে যাই তাহলে কি ঈশ্বর তো আছেই, তারপরে হচ্ছে কি পরিবার, আর একটা হচ্ছে দেশ, নাকি? পরিবার এবং দেশ। এই সবগুলোকে সে ব্রোক করে ফেললো। দ্য ট্রিপল বন্ড হি ব্রোক। দ্য পিলার্স অফ দ্য পাবলিক সেফটি শুক। আর এতে কি হলো? যখন এই ট্রিপল বন্ড ভেঙে গেল তখন পাবলিক সেফটির যে পিলার সেটাও নড়ে উঠলো। মানে জনগণ যে শান্তিতে থাকবে, যে ডেভিডের অধীনে যেটা শান্তি পরিবেশ বিরাজ করছিল সেটা আর যেন থাকতেছে না। অ্যান্ড ফিটেড ইসরায়েল ফর আ ফরেন ইয়োক। অতএব তখন ইসরায়েলকে ফরেন ইয়োকের উপরে নির্ভর করতে হবে। ইয়োক মানে বুঝছো তো? জোয়াল, যে গাড়ি চালানোর জন্য এখন ফরেন ইয়োকের উপর নির্ভর করতে হবে। দেন সিজড উইথ ফেয়ার yet still affecting fame, usurped a patriot's all atoning name. আমি দ্রুত কিছু অংশ পড়ে যাচ্ছি, জাস্ট মাঝখান থেকে একটু আইডিয়া দিচ্ছি যাতে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়, ঠিক আছে? So easy still it proves in factious time with public zeal to cancel private crimes. How safe is treason, how sacred ill, where none can sing against the people's will. দেখো, none can sing, তার মানে কি? যে চাচ্ছে then seized with fear yet still unaffecting fame, usurp a patriot's all atoning name. মানে একজন প্যাট্রিয়ট, সে প্যাট্রিয়টের যে নেম, তাই তো? অল অ্যাটনিং মানে কি? অ্যাটনিং মানে কি? প্রায়শ্চিত্ত করা। একজন প্যাট্রিয়ট দেশের জন্য যা করে সেগুলোকে সে ইউজার্প করলো, মানে কি? ধ্বংস করে দিল। দিয়ে সে চাচ্ছে নিজের মতো করে দেশ শাসন করতে। এবং এক্ষেত্রে যদি ফরেন ডোমিনেশনের প্রয়োজন হয় সেও কিন্তু রাজি আছে। এই যে ফরেন ইয়োক মানে কি? ফরেন ডোমিনেশনের উপরে ছেড়ে দেওয়া নিজের রাজ্যটাকে। সো ইজি স্টিল ইট প্রুভস ইন ফ্যাকশাস টাইম। অতএব ফ্যাকশাস টাইম এগুলো খুব সহজ মনে হয় যে রাজ্যকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়া। কারণ কি? উইথ পাবলিক জিল টু ক্যান্সেল প্রাইভেট ক্রাইমস। কারণ চাচ্ছে পাবলিকদের জিল মানে কি? উৎসাহ, উদ্দীপনকে এত বেশি বাড়ানো যায় যাতে তারা প্রাইভেট ক্রাইম না করে। মানে কি প্রাইভেট ক্রাইম মানে কি? বলো, সিভিল ওয়ার যেটা বলা হয়, তাই তো? সিভিল ওয়ার, দেশে যেন গৃহযুদ্ধ না বেঁধে যায়, নিজেদেরই তো যুদ্ধ না করে। হাউ সেফ ইজ ট্রিজন? ট্রিজন কি আসলে সেফ? বলো, ট্রিজন মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ট্রিজন এন্ড হাউ স্যাক্রেড ইজ? হ্যাঁ, দেশদ্রোহিতা। তাহলে দেশদ্রোহিতা কি কোনো সেফ হতে পারে? আর ইল কি কখনো স্যাক্রেড হতে পারে? where none can sin against the people's will, people's এর উইলের বিরুদ্ধে যদি কেউ পাপ না করে তারপরেও সে যদি রাজার বিরুদ্ধে যায় তাহলে সেটাও তো এক ধরনের ট্রিজন। where crowds can wing, যেখানে ক্রাউডেরা হয়তোবা দেখেও দেখবে না, এড়িয়ে যেতে পারে। বাট নো অফেন্স বি নন, ক্রাউডেরা হয়তোবা বা কমন পিপলরা হয়তো কোনো অফেন্স বুঝবে না। সিন্স ইন অ্যানাদার গিল্ড দে ফাইন্ড দেয়ার ওন, কারণ তারা অন্যের উপরে নিজের প্রতিফলন দেখে। সো ইয়েট ফেম ডিজার্ভ নো এনিমি ক্যান গ্রাজ, দ্য স্টেটসম্যান ওয়ার এভার বাট প্রেইজ দ্য জাজ। ইন জুইস কোর্টস নেভার স্যাট অ্যান্ড, দেখো, অ্যাভেডিন উইথ মোর ডিসার্নিং আইজ। এই যে রেফারেন্সগুলো চলে এসেছে, এগুলো অত আমাদের দরকার নাই। আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে মোটামুটি এখানে দেখানো হয়েছে যে দেশের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য একজন ব্যক্তি অ্যাসিটোফেল, সে সকল প্রকারের, তাই তো, দেশপ্রেম, রাজার প্রতি তার যে একটা লয়্যালটি,
এত দেশের জনগণের প্রতি তার যে ভালোবাসা, এইগুলোকে বাদ দিয়ে সে তখন এখন তার নিজের ক্ষমতা বা পাওয়ারকে ব্যবহার করে কাজ করতে চাচ্ছে রাজার বিরুদ্ধে। তবে যেহেতু সবাই রাজার বিরুদ্ধে সরাসরি যেতে পারতেছে না, তখন তারা চাচ্ছে কি যে রাজার কাছের লোকদের দ্বারা এই কাজটা কিভাবে করা যায়। হ্যাঁ, আচ্ছা আমি তোমাদের একটু কাজ বলি, এই পর্যন্ত একটু পড়ে নিবা যতটুকু বোঝো। হ্যাঁ, এইখানে সে মেইনলি এতক্ষণ ধরে কিন্তু আমরা এই পর্যন্ত মেইনলি আমরা দেখবো হচ্ছে অ্যাসিটোফেলের কথা। অ্যাসিটোফেল দ্যাট হি ওয়ান্টস টু go against King David, but he himself cannot do it because all the Israelites loved King David so much that they didn't have the power to go against the king. So some misleading people, or the people who actually are going to astray, they are evil minded, they are seeking how to go against the king, how to dethrone the king. So at last they found আবসালম, স্পেশালি অ্যাসিটোফেল আবসালমকে খুঁজে পায়, তাই তো তার অধীনে কিভাবে কাজ করা যায় সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা এখানে দেখতেছি। আচ্ছা, তাহলে এই পর্যন্ত তোমরা একটু পড়ে নিও, ঠিক আছে? এই পর্যন্ত একটু পড়বা, কিছু কিছু তোমাদের একটু পড়াতে হবে আর আমাকে কিছু পড়ে একটু আগাতে হবে, না তো কঠিন হয়ে যাবে তোমাদের জন্য এটা। আচ্ছা, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত রাখি। স্যার আজকের পরে কি ছুটি হবে? আজকের পরে ছুটি দিয়ে দিব, কারণ 16-17 যদি ঈদ হয় তোমাদের 17, তাহলে তার আগে পড়ানোর সুযোগ নেই। তোমাদের পরবর্তীতে আবার পড়াবো হচ্ছে কত তারিখে বলো? ছুটি কয় তারিখ পর্যন্ত দিব? হয় ওদিকে সানডে 23 আর নয় 20, বলো কতদিন নিবা? 20 তারিখে। 23 তারিখ। দেখো আজকে হচ্ছে 14, তার মানে হচ্ছে তোমাদের ছুটি হচ্ছে 9 দিন, তাই তো? তা 20 দেন স্যার। হ্যাঁ, 20 দিব না 23 দিব? ভালো করে বলো। ক্লাস করতে হবে স্যার 20 তারিখ দেন। ক্লাস করতে হবে। স্যার এত পড়া স্যার শেষই হবে না স্যার, 20 দেন স্যার। হ্যাঁ, না সেটা বুঝতে হবে, অবশ্যই বুঝতে হবে যে তোমাদের পড়া অনেক, হ্যাঁ, এবং রেগুলারিটি অবশ্যই মেনটেন করতে হবে। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, 20 তারিখে ধরলাম, 20 তারিখ হচ্ছে থার্সডে। আর একটা কথা স্যার, এই যে এই বন্ধ যেহেতু আছে স্যার, একটা আচ্ছা, তোমার নেটওয়ার্কের সমস্যা, একটা কথা বুঝতে পারতেছি না, আমার নেটওয়ার্কের সমস্যা না তোমার? কেউ কি শুনতে পাচ্ছ তার কথা? শিফাতের কথা? না স্যার। হ্যাঁ, শিফাতের নেটওয়ার্কের সমস্যা, তুমি আমাকে পরে জানাইও, হ্যাঁ, মেসেজে দিও অথবা আবার বলো, নেটওয়ার্কের জন্য কিছু শুনতে পাইনি। স্যার বলো নয়ন মেধা। স্যার বলতেছিলাম কি স্যার, যে আমাদের স্যার এই যে ইংলিশ লিটারেচারটা স্যার সব ওয়েস্টার্ন লিটারেচার স্যার, আমাদের স্যার এশিয়ার বা সাউথ এশিয়ার কোনো লিটারেচার নাই স্যার? ফোর্থ ইয়ারে আছে কিছু, তাও একটা পেপার হিসাবে আছে। ইংরেজি সাহিত্য মানেই তো ইংলিশ, ইংল্যান্ড এই ভিত্তিক, বুঝতেছো না? স্যার এখন কি শোনা যাচ্ছে স্যার কথা? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে স্যার এই যে বন্ধ আছে স্যার, অরণ্যকর পার্ট সি গুলো কি দেওয়া যাবে স্যার এর মধ্যে? দেখি আমি দিয়ে দিব, তবে আমি তোমাদের উপরে বিশ্বাস করে বন্ধের ভিতরে পড়া দিতে পারতেছি না, কারণ পড়বা না স্যার। আপনি দিয়ে দেন, এখন যা পড়বে পড়লো, না পড়লে না। কিন্তু একটা টাইম দিতে হবে, ছুটির ভিতরে কাটাও, আমি 20 তারিখে ক্লাস নিচ্ছি, তারপরে আমি দিয়ে দিব। এর ভিতরে যেটুকু দিলাম সেটা করো। আবসালামের এই অংশটা একটু পড়ে নাও, কারণ সবাই ইয়ে করবে না। আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আমি বলতেছিলাম কি স্যার, আমি সেট সাজেশনটা স্যার নতুনটা কিনছি স্যার, কেনার পরে স্যার এখানে স্যার কিছু মানে স্যার ডাচেস অফ মালফিটা পড়ছি, পড়ার পরে স্যার মানে টেক্সটটা পড়ছি, পড়ার পরে এখানে স্যার মানে 4-5টা প্রশ্ন ব্রিফগুলো স্যার ভুল আছে স্যার। তাহলে সেটা তো আমি বলতে পারবো না, আমি তো দেখি নাই এখনো তোমাদের সেটে কি আছে না আছে। যদি তোমার কাছে মনে হয় ভুল আছে তাহলে ঠিক করে নিবা, ঠিক আছে? টেক্সট পড়লে তুমি বুঝতে পারবা যে আসলে কোথায় কি ঘটেছে। মানে ওই যে স্যার মানে ডাচেস স্যার প্রেগন্যান্ট কিনা ওইটা স্যার টেস্ট করার জন্য স্যার এপ্রিকটটা যে খাওয়াইলে ওই প্রশ্নটা স্যার। না, ওটা নিয়ে যখন আমরা কথা বলবো, এটা যখন ড্রামা আসবে তখন আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, টেনশন করার কিছু নেই। হ্যাঁ, ওটা ওখানেই রাখো, তোমার যদি মনে হয় যে ভুল বা সঠিক সেটা ওখানে রাখো, পরে আমরা যখন আলোচনা করবো তখন ওটা নিয়ে বোঝা যাবে সেট কি আছে না আছে, ঠিক আছে?
স্যার আমাদের এই বন্ধের কয়েকদিন কিভাবে পড়লে ভালো হবে?